جی الیکشن کمیشن ہم وہی استدعا لے کر آئے ہیں جو ملک کے اب کوچے کوچے سے آ رہی ہے کہ 8 فروری کو 2 واقعات ہوئے. ایک میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا اظہار ایک شاندار طریقے سے کیا. جس طرح اس دن ووٹ پڑا، تمام پابندیوں کے باوجود، تمام خوف کے باوجود لوگ آئے، انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایسے ووٹ ڈالا جس نے ان کے جذبات کی عکاسی کی، ان کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کی. لوگوں نے خوف کے بت واقعتاً اس دن توڑے اور یہ ایک ایسا روح پرور منظر تھا. اس دن سارا دن بطور کینڈیڈیٹ میں پولنگ سٹیشنز میں پھرا. بچے، بچیاں، بوڑھے آ کر بغلگیر ہوئے مجھ سے اور انہوں نے کہا ہم آج اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے. انکل، بیٹا، ہر قسم کے القابات سے نوازا گیا ہمیں اور ہم بہت خوش تھے کہ پاکستانی قوم نے جمہوریت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے جو آئین اور قانون چاہتے ہیں. ایک بڑے خوشگوار ماحول میں آ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا. لیکن یہ سب کچھ بدل گیا اس دن شام 10 بجے کے بعد. اس دن شام 10 بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے، مخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے. اب یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ ان حلقوں میں فردن کسی نے یہ فیصلہ کیا، ان حلقوں میں جو لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی سکت رکھتے تھے، یا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا. مجھے خود حلقہ یعنی 128 میں وہاں کے آرو نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا آرو کے دفتر سے باہر. میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ تھی، میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پہ ہمیں باہر دھتکارا گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ثانیہ تھا. ہمیں جو پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 ملے جو کہ موصول ہو رہے تھے، ان میں 90,000 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں. یہ الیکشن گیا، اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا. مجھے 1,60,000 ووٹ دکھائے گئے اور میرے مد مقابل کو 1,72,000، جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہیں ان میں ان کے ووٹ 60,000 سے اوپر نہیں جاتے. لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا، 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے. یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی، یہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا. ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے لوگوں کے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں. ہم لڑتے رہیں گے. یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم لیگ نون ابھی جو الیکشن میں اس کا بینیفیشری ہے، آپ میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے فیس لے کے آپ ان کے کیسز لڑتے رہے. آج آپ سے کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے 2017 میں، وہ کیا مقدمے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے، کس نے حکومت میں نہیں رہنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ JITs بنائیں، عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سرخ لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں. ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں. یہ کام جمہور کے حوالے کریں، عوام کے حوالے کریں، انہیں ووٹ ڈالنے دیں، ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں. اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ بالکل ٹھیک تھی. میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے. میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے. جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مدعا انتخابات میں دھاندلی ہوئی کس نے کروائی ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، آروز نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے، وہ سب میرے سامنے ہے. آرو صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ آرو کے دفتروں میں، انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا، دروازے بند کیے، مار پیٹ کی اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا گیا. جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی اور PTI کی ہے جو فارم 45 کے حوالے سے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کو پورا من احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا، تو کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ ساری لائر کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوگی؟ دیکھیے لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہر شریف النفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے. لائر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں.
माशरे का हिस्सा अवाम है। हमें बतौर अवाम, बतौर पाकिस्तानी एहतजाज करना है कि ऐसा मत करो। इसका बेनिफिशरी कोई भी हो, इससे मजरूब कोई भी हो, हमें इस उसूल के लिए खड़े होना है। सलमान साहब बताइएगा, आप दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी तक हमारे सिस्टम जो है 10 बजे के बाद अचानक बैठना शुरू हो जाता है। ये देखिए जानबूझकर होता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, ये हमेशा से होता आ रहा है। सर ऐसा इस सिस्टम पे क्या कहना चाहेंगे, इस पे खुल के बात कीजिएगा कि ये सिस्टम अचानक से बैठना शुरू हो जाता है। दुनिया में कितनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और अभी तक हम इसी बात से अटके हुए हैं कि हमारे नताइज को 3-3 दिन लग जाते हैं। सर अब हम इंडिया जैसी एक 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क नहीं है, 24 करोड़ वोट है, तो 24 करोड़ में से कुछ वोट पड़े, अभी 24 करोड़ बंदे ने वोट नहीं कास्ट। इस सिस्टम के बारे में क्या कहना? देखिए ये तो फिर एक बात किसी हद तक मफरूज़े की होगी, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि जो 8 फरवरी को इंटरनेट बंद हुआ, जो 8 फरवरी को फ़ोनों के जो डेटा पैकेजेस हैं उनको बंद किया गया, उसकी वजह से ये तमाम धांधली हुई है। अगर उस दिन इंटरनेट बंद ना होता तो प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की डेटाबेस में भेजते, और ये तमाम जो झगड़ा अब हमारे सामने है ये ना होता। इस झगड़े को पैदा किया गया इंटरनेट को बंद करके, उस दिन फ़ोन सर्विसेज को बंद करके। ये झगड़ा पैदा करने वाले? देखिए हम हर जगह इस्तदा करेंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, एतमाद हो या ना हो, जो कोई कानूनी रास्ता है उसको हम अपनाएंगे। अब एतमाद होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास जो रास्ता है उसको अपनाएंगे, वरना जो बात है वो तो हम करते ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक फैसला जारी किया जिसमें ये कहा कि आरओ की बोर्ड में रिपोर्ट जमा करवाए और फॉर्म 47 को जारी ना करें। उस बाद उसी की रिवर्स में आज को डिसीजन दे दिया। आपको भी साथ उम्मीद है कि देखिए मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ मुकदमात के मुख्तलिफ हक़ाइक़ होते हैं। किसी मुकदमे में वो ये कह सकते हैं कि रोको फॉर्म 47 को, किसी में कह सकते हैं ना रोको। इससे कोई उमूमी तासुर नहीं लेना चाहिए। सर ये बताइएगा कि 76 सालों में हमेशा से धांधली के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, दुरुस्त लगते रहें। देखिए धांधली का मामला खत्म कब होगा? नहीं होगा ख़त्म जब तक रियासत फैसला नहीं करेगी कि धांधली नहीं करनी, नहीं होने देनी। धांधली को सिर्फ रियासत ख़त्म करा सकती है, और जब हमें नज़र ये आ रहा है कि रियासती अहलकार धांधली में शामिल थे। देखिए यहाँ धांधली फरीकैन के दरमियान बहुत कम हुई है, हुई होगी वो, लेकिन असल धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। तो ये फरीक तो नहीं थे बज़ाहिर, इन्होंने क्यों ये हरकत की? क्यों आरओ साहिबान ने पुलिस अफसरान को कहा कि निकाल दो इन लोगों को मेरे दफ्तर से? कानून का तकाजा है कि कंसोलिडेशन जो है वो फरीकैन कैंडिडेट की मौजूदगी में होगी। हमें नज़र आना चाहिए था कि कौन सा फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आया है, उसके मुताबिक इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। जब हमें कमरों से निकाल दिया गया तो हमें क्या पता कि उन्होंने जो नंबर डाले हैं वो कहाँ से लेकर डाले हैं। सलमान अकरम बरारी साहब इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, अंदर से आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई आज और आने वाले दिनों में कितने पुरुमीद हैं कि जो नताइज हैं वो आपके हक में आएंगे, रिजल्ट आपके हक में आएगा? देखिए हमने अपनी आज इस्तदा जो है वो दायर की है, कल गालिबन सुनवाई होगी। देखिए उम्मीद का होना ना होना गैर अहम है। मेरे लिए एक जो रास्ता है उस पर मैंने चलना है, वो रास्ता कानून का, आइन का रास्ता है। उसमें यही मेरे सामने एक ज़रिया है कि मैं अपना एहतजाज जो है, जो अपनी इस्तदा है वो आगे बढ़ाऊँ। और जो हुआ है मेरी नज़र में वो इतनी फाश धांधली है कि कोई भी इदारा, कोई भी जज, कोई भी इलेक्शन कमीशन उसको झुटला नहीं सकेगा। सलमान अकरम राजा साहब, आप धांधली का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन धांधली के किरदारों का, जिम्मेदारान का जिक्र नहीं कर रहे। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपको कोट किया, बाद में आपने ट्वीट किया कि जी मिस कोट किया गया। बिल्कुल। आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए मेरे सामने धांधली कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं नॉमिनेट कर रहे? देखिए मैं कैसे कहूँ, मैंने कह दिया ना, आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। उनको किसने कहा था मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे तो ये नज़र आया कि आरओ साहिबान के दफ्तर में धांधली हुई, करने वाले आरओ साहिबान थे और उनके माविन थे पुलिस अफसरान। ये दो किरदार तो बिल्कुल सामने हैं और मैं खुलकर इनका नाम लेता हूँ। मैं अपने हल्के के हवाले से कोई तामुल नहीं समझता, मैंने ट्वीट में नाम भी लिए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है ये मुझे नहीं मालूम। इन्हीं आरओज़ को चैलेंज किया था उमैर न्याज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आरओज़ को बहाल किया था। आपको लगता है कि ये पहले से सारा का सारा प्लान किया गया था? देखिए मैं अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने तो इसलिए बहाल किया था कि उस वक्त देर बहुत हो गई थी। आरओज़ की तैनाती को बहुत पहले चैलेंज होना चाहिए था और गालिबन किया भी गया था। वो पिटिशन लगी 2 हफ्ते के तातुल से थी। ये बिल्कुल आरओज़ का किरदार जो है वो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, और आरओज़ को हम कहाँ से लाएं, आसमान से लाएं, मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा इलेक्शनों में मैं समझता हूँ हमें ज़रूर जुडिशल अफसरान पे
को फोकियत देनी चाहिए इंतज़ामी अफसरान को। आप लोगों का क्या होगा? देखिए बाकी लाएअमल तो पुरअमन सियासी एहतजाज ही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है। अपोजिशन में बैठेंगे फिर? देखिए उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो भी नंबर बनते हैं पार्लियामेंट में उसके मुताबिक हमें काम करना है, लेकिन असल बात उसूल की है, असल बात हुकूमत साजी की नहीं है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत अगर कोई आज बना भी लेता है, एक झूठ पर मबनी हुकूमत, तो वो क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए या अपनी सियासत के लिए। सियासत वही अब अवाम ने बता दिया कारगर होगी, कामयाब होगी, जो उसूलों पर मबनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।